Okay. So you appeared IQ, verbal and non-verbal, and then subsequently word association test, isn't it? So today we will discuss regarding the your deputy president viva, which is very very important for you because from this deputy president viva, they will get total your overall assessment, like your family background and all other things. You will just bring out and then subsequently you will assess accordingly whether this candidate is fit for your defense or not. They will just judge accordingly. Okay, so the president viva is very very important, all of you, because this is not that just you talk harshly or some sort of you impose something. We have some sort of discussion, we will bring out everything. So, deputy president viva is very very important for everybody. So, you have to be very very careful. So, today I will discuss few aspects which they will just look for, and then subsequently you will be also prepared accordingly. Otherwise, once you go for the viva, then if you do not know anything, then subsequently you will be just puzzled and then you cannot answer what you know, and subsequently you will deviate from their main focus. So you need to be very very attentive regarding this subject, as well as whatever I will tell. If you have any query, just note it down. Then at the end we will discuss everything. Okay. First of all, one of the most important parts in ISSB is deputy president viva, as I have told. Next, that is combination of everything in your life, which is usually held on second or third day. So it may be held on second day or third day. There is no hard and fast rule that it has to be done in the second day or in third day. It is not that. So they will just make some sort of curriculum and subsequently then they will plan accordingly. Maybe you have a total 100 candidates. So he may take 60 on second day and rest 40 will be taken on next day. So third day, that can be done. Okay. So don't be puzzled that when it will be conducted. Consider that it will be done on second or third day. Okay. And this is very very important, as I have told number of times. Okay, he will be totally free with you because he will just, okay, Shahriar, come and then sit down and then you tell about your background, something like that. That means he will be very close to you. Remember that Qasim sir has also told that he is known to you much earlier. He will just behave accordingly so that you can bring out everything. Okay. Next point, that you must be very smart in your appearance, eye contact, spelling, pronunciation, body language, of course in your dresses. So it will be very important that is how do you present yourself in front of that deputy president. Okay, so this that is your gear and then your dresses and then your haircut and then all other things you will observe. So this is very important. That means you will be totally, if you are in the field, so you come and then fresh yourself and then dress up and then go for viva. Okay, and then everything will be neat and tidy. I'll just show how it will be done. No time is fixed for viva, so get preparation for long time. So there is no time bar. The deputy president will assess you regarding your conversation and then many other issues he will discuss. And then subsequently once he might ask something in the initial viva and subsequently after 10 minutes or 15 minutes he might ask the same question. Then how do you reply? Earlier one he will remember, and then next after 15 minutes, how do you reply? Is the same thing you are repeating or something different you are just bringing out?
What my point? Are you listening to my words? Or are you understanding? Okay. So you understand that there is no timer, no 10 minutes or 15 minutes or half an hour or 1 hour, not like that. Whatever you will feel, you will just take that one. Okay. Then just show. Yeah. So you see the Deputy President Bhaiva, how this candidate is geared up and then dressed up, and then how the Deputy President is taking the Bhaiva. Okay. So he has got a white shirt and then tie. Then you see the haircut and then sitting condition also. Okay. So you have to understand that you have to go and present in front of him just like that. Okay. Then it will be better for you. Okay. Have some information about your family members, their income per month with sources of your family, hobby, leisure time, how do you spend, relatives that you added in your biodata. Okay, so you have to be very, very careful. That means your all family members, you have to know the details of your family members, like not only your brother, sister, or father, mother, like that. That means your uncle, maternal uncle, paternal uncle, dada, dadi, whatever you have the relatives, whatever you have included in your biodata, everything has to be known to you, and whatever their job or whatever they are doing, so you have to know in details of your family members. This is the main criteria. Okay, so he might start from your grandfather, and then subsequently all other uncle, aunties, and then subsequently at the end he might come to your parents. Okay, so what they are doing, what their per month income, what is the source of income, and then what is their hobby, or subsequently whatever they might ask, you have to know everything. There should not be any sort of confusion like that. That is, আমার মামাতো ভাই তো অমুক জায়গায় ছিল, এখন সে হয়তো বা মানে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কি না হচ্ছে আমি তো এখনো বলতে পারবো না। এই ধরনের কোনো কোশ্চেন যেন বা আনসার যেন তুমি না দাও। বুঝে গেছে? যা বলবো একদম পুরো পারফেক্ট বলবা, এবং এইটার সাথে তোমার ওই বায়োডাটা যেটা দিছো সেটা যেন একদম পুরো 100% ফুলফিল করে আর কি, এবং টাই আপ হয়। দ্যাট মিন্স এই যে তুমি বায়োডাটা ফিল আপ করলা, অলরেডি তুমি ফিল আপ করছো না, পাঠাই দিছো না, সো এই বায়োডাটাটা তারা রিসার্চ করবে, তারা অ্যানালাইসিস করবে যে তুমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো, তোমার ফ্যামিলি মেম্বারসরা কেমন, কি তাদের ইনকাম সোর্স কি, এভরিথিং ইউ উইল কাম টু নো। সো যখন ভাইবা হবে সেই সময়ে তোমার ওই সব জিনিসপত্রগুলি তোমার হাইলাইট করবে, যে তুমি বলছো যে দাদা তো আমার হচ্ছে আগে কৃষক ছিল, তুমি এখন বলছো যে না সে কৃষক ছিল না, সে ব্যবসায়ী ছিল। সো ইউ উইল মার্ক দ্যাট ওয়ান, যে তুমি ইনিশিয়ালি বললা হচ্ছে কৃষক ছিল, আবার পরবর্তীতে তুমি ব্যবসায়ী বললা, এটা তারপরে মানে ডেভিয়েশন হয়ে গেল। সো দিস ডেভিয়েশন ক্যানট বি অ্যাকসেপ্টেড। সো ফ্যামিলি মেম্বারদের সম্বন্ধে প্রত্যেকটা জিনিস ইন ডিটেইলস তোমাকে আগে থেকেই জানতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, তারপরে ধরো যে হবির বিষয় আছে, তারপর তোমার লেজার টাইম কিভাবে তুমি স্পেন্ড করো আর কি, সেই সব জিনিসপত্রগুলো আরো আমরা নিয়ে আসবো, দেখবো আর কি। তারপর তোমার রিলেটিভের মধ্যেও তোমার ধরো আরো যদি তোমার কোনো রিলেটিভ থাকে, লাইক তোমার আশেপাশে যে মানে যেসব ব্যক্তিরা আছে, নট আত্মীয় স্বজন, তাদের সম্বন্ধে তোমাকে জানতে হবে। ইভেন তারা কোয়ারি করতে পারে, তোমার যে পাশে যে নেইবার আছে সেই নেইবারের নাম কি, তারা কি করে, তারা কয় ভাই বোন, দ্যাট মাইট বি অলসো আস্কড। সো ইউ মাস্ট নো এভরিথিং। ওকে, next few questions may be asked based on general knowledge, therefore you have to know about the present national and international issues. সো আমি প্রথমে কিন্তু তোমাদেরকে বলছিলাম যে তোমরা পেপার টেপার পড়বা, তোমরা সম্পাদকীয় পড়বা, এটা কি পড়া শুরু করছো? রাইট? কেন? চলো, এটা কিন্তু এরকম বিরাজ শুরু করছো, যে তোমার এরকম ভাবে ছেড়ে দিলে পরে কিন্তু হবে না।
আমি তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি এটা একটা রেস, ঠিক আছে? তোমরা পাইপের মধ্যে ঢুকবা, এই ঢুকার পরে তোমাকে ঘোড়া দৌড়ের মতো দৌড়াতে হবে। পিছনে কিছু আছে সেটা তোমার তাকানোর কোনো অবকাশ নাই, বাট ইউ হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড এবং তোমাকে একদম 100 মিটার স্প্রিন্টে যেতে হবে, নাহলে পরে কিন্তু পারবা না। তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে তোমরা ইংলিশ ইমপ্রুভ করার জন্য তোমরা ডায়েরি লিখবা, ওয়ার্ড তোমরা হচ্ছে লিখবা, এগুলি প্র্যাকটিস করতেছো মিরাজ, নোমান, সাদিয়া? যেগুলি ধরো আমরা কিন্তু সেনাবাহিনীতে অনেকদিন চাকরি করে আসছি, কর্নেল কাসিম স্যার ও কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ লোক, উনি কিন্তু আইএসসিবির মধ্যে ছিল এবং আমরা যে প্রসেসের মধ্যে আসছি প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কিন্তু জানি যে একটা ডিফেন্স অফিসার বানাইতে হলে পরে তার কি কি গুণাবলী দরকার। তুমি অর্ধেক গেলা আর অর্ধেক গেলা না এরকম করলে হবে না, দোনোটাই থাকলে পরে হবে না। তোমাকে একদম স্ট্রংলি ক্লিয়ার মাইন্ড থাকতে হবে, আমাকে এনিহাউ থ্রু হইতে হবে। সাররা যেগুলি বলতেছে সেগুলি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতেছে, সো আই হ্যাভ টু ডু ইট, দেয়ার ইজ নো শর্টকাট। এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে। পেপার কিন্তু তোমাদের ডেইলি পড়তে হবে, এভরিডে ইউ হ্যাভ টু সি দা নিউজপেপার। তোমরা খবরের মানে তোমার ধরো যে টিভিতে খবর যেটা হয়, ইভেন ইংলিশে খবরটা তোমরা দেখার চেষ্টা করো, হাউ ডু দে প্রোনাউন্স ইট এন্ড দেন সাবসিকুয়েন্টলি তাদের পিচটা কিভাবে আপ এন্ড ডাউন করে, তুমি কথা বলার সময় সেই কথা বলাটা কেমন হতে হবে সেটা কিন্তু তোমার ধরো ওইখান থেকে তুমি বুঝতে পারবা, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা কিন্তু স্লোলি গ্রাজুয়ালি তোমার মাথার মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে যে একজন মানুষকে তাসির অনেক লোক বলছে যে তুমি গ্রুপ ডিসকাশন করবা, তোমাকে ডমিনেট করতে হবে, তোমার কথা যেন ঠিক মতো শুনতে চায় এবং শুনে তারা কনভিন্স হয়, এই লেভেলে তোমার জিনিসপত্রগুলি নিয়ে আসতে হবে, তাছাড়া কিন্তু সম্ভব না। বুঝতে পেরেছো? So whatever we tell, of course you have to follow that one in total. There should not be any sort of deviation. বুঝা গেছে? এবং ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুগুলিও তোমাদের জানতে হবে, এই যে প্যালেস্টাইন ইস্যু, তোমার ইসরায়েল ইস্যু, রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যু, all those issues you have to know. কোন জায়গায় কোন ক্রাইসিস হচ্ছে, ইরান কি করতেছে, জর্ডান কি করতেছে, আমেরিকা কি করতেছে, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু নো। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি ওখানে আনসার দিতে পারবে না, আটকায় যাবে যেগুলো, কারণ তারা দে আর মোর নলেজেবল দ্যান ইউ, সো দে মাইট আস্ক মেনি কোশ্চেনস, সো ইউ হ্যাভ টু বি রেডি টু আনসার এনি কোশ্চেন। সুতরাং তোমাকে অনেক নলেজেবল হতে হবে, নলেজেবল হতে পারে তোমাকে দিন রাত খাটাখাটি করতে হবে, দিন রাত লেখাপড়া করতে হবে। তুমি এই সাইড বাই সাইড এগুলো পড়াশোনা করতেছো, যে সাথে সাথে তোমাকে জেনারেল নলেজও তোমাকে এক্সপার্ট হতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু সম্ভব না। বুঝতে পারছো? Next, few questions may form your favorite subject. However, it is very important for AMC or other special courses. মানে তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট জিজ্ঞাসা করতে পারে যে তোমার ফেভারিট, আমার ফেভারিট সাবজেক্ট ফিজিক্স হতে পারে, কেমিস্ট্রি হতে পারে, বাংলা হতে পারে, আর ইংরেজি হতে পারে, তাই না? AMC টেমসি দেখতে তারা তাদের মিলান সে আলাদা ডিফারেন্ট একটা ইস্যু হতে পারে, যে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ভাইবা দিবে সে হয়তো মেডিকেলের অনেক কিছু জানে, যখন ওদের ভাবে তখন একসাথে মেডিকেলের হবে, সে আগে থেকে কিন্তু সব জেনে আসবে, তখন ওই ফেভারিট সাবজেক্টের মধ্যে তোমার ধরো মানে ওইটা অ্যানাটমির উপরে অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা করতে পারে, তখন তাদের বলতে হবে। গাইনোকোলজি সেটার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারে, ঠিক আছে না? সার্জারি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল সাবজেক্ট থাকতে পারে, সেগুলির উপরে আমাদের দক্ষতা রাখতে পারে। আর যারা জেনারেলাইজ করবো তারা ধরো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ অর সাবসিকুয়েন্টলি বাংলা, ইংরেজির উপরে আমাদের দক্ষতা রাখতে হবে, ঠিক আছে? Next, in DB Bhava, you should not answer immaturely about your girl or boyfriend, just handle with care. যদি তার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা বা তোমার অন্য কোনো রিলেশন আছে কিনা, এই ধরনের জিজ্ঞাসা করতে তোমাকে জাস্ট যাচাই করার জন্য, তুমি যদি থাকে তাহলে সত্য কথা বলবে, yes I have that one and she is starting like that one. Whatever truth is there inside your mind, সেটা যেন হয়, কারণ যদি ট্রুথটা না বলো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক সময় সেটা ডেভিয়েশন, তুমি যেটা চুপাই যেতে চাও দেখবা যে তুমি যদি ইভেন
আল্লাহ তাআলাও বলছে সবসময় সত্য কথা বলবা, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঠেকো না। তুমি যদি মিথ্যার আশ্রয় নাও তাহলে পরে অনেকগুলি মিথ্যা চলে আসবে অটোমেটিক্যালি, তাই না? তখন তোমার ধরো আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে যে তুমি মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। সো বেটার নট টু ডু দ্যাট। ওকে, একটা জিনিস হাইড করার সময় তোমার দেখবে যে অনেকগুলি তোমাকে মিথ্যা কথা বলে সেটাই হাইড করতে হচ্ছে, পরবর্তীতে এটা কিন্তু কাম আউট হয়ে যাবে। তাহলে বিভিন্ন ধরনের টেস্টের মাধ্যমে তোমাকে কিন্তু বুঝে যাবে যে ইউ আর জাস্ট টেলিং লাই অর সামথিং, ইউ আর হাইডিং ইউর ইনফরমেশন। গট মাই পয়েন্ট? Some of you may try to express yourself more than actually what you are. This is not only rewarded by the high school. মানে অনেকে মনে করবে যে আমি তো ভেরি স্মার্ট, আমি তো ভেরি স্মার্টলি অ্যান্সার দেবো, আমি খুব ম্যাচিউরলি অ্যান্সার দেবো। ডোন্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট। তুমি যেটা সেইটাই প্রকাশ যেন পাই সেই জিনিসটা পুরোপুরি এনশিওর করতে হবে। নট দ্যাট যে আমি খুব ওভার ম্যাচিউর হয়ে আমি তাদেরকে অ্যান্সার দিলাম এন্ড দেন সাবসিকুয়েন্টলি তারা হয়তো মানে ওভার ম্যাচিউর হিসেবে আমাকে নিয়ে নিবে, এরকম টাইপ করার কোনো চিন্তা ভাবনা করার কোনো অবকাশ নেই। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ম্যাচিউর চিন্তা ভাবনা করে তারপরে উত্তর দিতে হবে। ওভার ম্যাচিউরিটি অর সাম সর্ট অফ ওভার স্মার্টনেস দেখানো এগুলি তারা কোনোভাবেই গ্রহণ করে না। ঠিক আছে, তখন তারা এটা নেগেটিভ হিসাবে তারা ভিউ করে। Next plan. Few planning that is relates with your hobby: fishing, painting, traveling, coin collection, stamp collection, gardening, cycling, handicraft, tree plantation, etc. Maybe about your leisure time. যখন তুমি leisure time, ধরো যে ঈদের সময় তোমার leisure time, or পরীক্ষার পরে তোমার leisure time, or in between তোমার দিনের মধ্যে তোমার কিছু leisure time, what you do with that leisure time আর কি সেই জিনিসটা তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন একদম প্রপারলি অ্যানসার করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? সো আমি এটা একটু এতে দেখাচ্ছি। ফিশিং, পেইন্টিং, ট্রাভেলিং, কয়েন কালেকশন, স্ট্যাম্প কালেকশন, gardening, cycling, handicraft, tree plantation. So these are the hobby or in your leisure time you may do it. Yeah, নাই তুমি হচ্ছে কি করো, তোমার এরকম ভাবে কোনো কিছু আছে? ফুটবল প্লে, আচ্ছা ওকে, অন্য কোনো কিছু নাই, তাই তো? নেক্সট, ফুটবলের সম্বন্ধে তোমাকে ডিটেইলসটা জানতে হবে, বাংলাদেশ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল। বুঝা গেছে? নেক্সট বিরাট, ট্রাভেলিং, ভেরি গুড। ট্রাভেলিং কোন জায়গায় ট্রাভেল করছো? খুলনা, বাগেরহাট, সুন্দরবন, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন, বান্দরবন, রাঙামাটি। ওকে, ট্রাভেলিং ইজ এ গুড হবি অর যেটা করো সেটা বেটার। ঠিক আছে, এই ট্রাভেলিং সম্বন্ধে অনেক কিছু তোমাকে জানতে হবে, প্রত্যেকটা জায়গার সম্বন্ধে তোমাকে। বাগেরহাটে কি আছে বলো, বাট ইজ দ্য প্রমিনেন্ট প্লেস ইন বাগেরহাট? ষাট গম্বুজ, যেটা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এগুলি তোমাকে ইন ডিটেইল জানতে হবে। মানে once you are traveling somewhere, so you get to know everything, otherwise they will understand just you go and then visit that place, not like that. Okay, so তুমি জানার জন্য, শেখার জন্য, তুমি বোঝার জন্য তোমার যে দরকার রিকোয়ারমেন্টটা সেই জিনিসটা তোমাকে বের করতে হবে। বুঝছো? দেন শারিয়া ক্রিকেট। ওকে, সো ক্রিকেট সম্বন্ধে তুমি ইনসাইড বাংলাদেশ এন্ড দেন ইন্টারন্যাশনাল সম্বন্ধে ইন ডিটেইলস তোমাকে জানতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট রোমান প্লেইং ফুটবল, তো ফুটবল সম্বন্ধে ডিটেইলস জানতে হবে। ঠিক আছে, সো যেগুলি আমরা দেখাইলাম এর মধ্যে তোমাদের হবি চেঞ্জ করা দরকার নেই, মানে লেজার টাইম চেঞ্জ করা দরকার। এছাড়াও যদি কিছু কিছু ভালো জিনিসপত্র থাকে আর কি, ট্রি প্ল্যান্টেশন ইজ এ গুড হ্যাবিট। और তোমার ধরো সাম সর্ট অফ স্ট্যাম্প কালেকশন, স্ট্যাম্প কালেকশন করলে পরে তোমাদের অনেক দেশের সম্বন্ধে জানা যায়, স্ট্যাম্প কি বা যেগুলি আছে। পেইন্টিং, এটা খুবই মানে অ্যারিস্টোক্রেট একটা হবি। ঠিক আছে না? এইগুলি বেটার। ট্রি প্ল্যান্টেশন, গার্ডেনিং, এগুলি বেটার। বাট খেলাধুলা খারাপ না, তোমরা যেটা করো সেটাই করতেছো, অসুবিধা নাই, বাট মানে ওইগুলো কিন্তু নট ব্যাড। ঠিক আছে,
লেজার টাইমে তুমি একটু সুন্দর যদি জায়গা থাকে সেখানে গার্ডেনিং করলা বা টবে গার্ডেনিং করলা, এই ধরনের জিনিসপত্র তুমি কিন্তু বলতে পারো যদি করে থাকবা, ঠিক আছে? Psychological planning is also available as DP Viva. Planning is to take part an important role for your selection. মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার জীবনের এতদূর পর্যন্ত আসছো, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার একটা প্ল্যানিং থাকতে হবে। যেমন এর আগে তাসনিম স্যার বলছিল না যে তুমি এখান থেকে তো গাজীপুরে যাবা, তো হাউ ডু ইউ প্ল্যান টু গো দেয়ার? আমি জানি না, আমি ঠিক আছে এখান থেকে বাড়ায় যেটা পাবো সেটা নিয়ে যাবো। Not that. You have to have some sort of planning. Otherwise, কিন্তু তোমার এই প্ল্যানিং জিনিসটা তোমার গ্রো করবে না। তো এইটা গ্রো করার জন্য প্রত্যেকটা বিষয়, তুমি ধরো গতকালকে রাত্রে তুমি ঘুমানোর আগে মানে আগামীকালকে কি করবো একটা প্ল্যানিং করে নিলাম। সো আমার এখানে 10টার সময় আসার কথা এই কোচিং সেন্টারে। সো আই হ্যাভ টু স্টার্ট এট 9:30 or 9:15. সো আমি এসে আমি 10:45 বা 10টা বাজে 10 মিনিট আগে আমি পৌঁছায় যাবো, ঠিক আছে? সো আমার এখানে 3 ঘন্টা সময় পাস করবো। 3 ঘন্টা সময় পাস করার পরে দেন আমি বাসায় যাবো। বাসায় যাই আমি কি কাজ করবো আর কি, ঠিক আছে? আমি লেখাপড়া করতে পারবো, আমার একাডেমিক নলেজ এনহান্স করার জন্য। তারপরে 2টার সময় আমি মানে লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চ করে আমি নামাজ পড়বো, নামাজ পড়ে দিলাম, ঘুমাইতে গেলাম, অর সাম সর্ট অফ ঘুমানোর পরে খেলা করতে গেলাম। যার পরে সন্ধ্যার পরে এসে আমি আবার পড়তে বসলাম, ঠিক আছে? তাহলে রাত 10টা বা 11টা বা 12টার দিকে ঘুমাই গেলাম। সো দিস সর্ট অফ প্ল্যানিং হ্যাজ টু বি ডান ইন ইউর ডে টু ডে লাইফ। এইটা করলে পরে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, যেমন তুমি ধরো এখান থেকে তুমি কক্সবাজার যাবা, হাউ হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান, হাউ ইউ গো, ইভেন ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন যে আমি এখান থেকে বাসে যাবো। সো বাসের টিকিট করতে হবে, বাসের টিকিট করলে আমি সব পরিবারের টিকিট করলাম অমুক তারিখে, কয়টার সময়, 4টার সময়, রাত 10টার সময় টিকিট আছে, আমাকে কখন পৌঁছাইতে হবে, পৌঁছায় আমি কক্সবাজারে পৌঁছাতে কোন হোটেল উঠবো, সেই হোটেলটার নাম দিয়ে তারপর ওই কক্সবাজারে হোটেলে উঠে দিন আমি ডিনার করবো। ডিনার করার পরে আমি বিচে যাবো, বিচে যাওয়ার পর ওখান থেকে সেন্ট মার্টিন যাবো, সেন্ট মার্টিনে কিভাবে যাবো, সেন্ট মার্টিনে ঘুরে ঘুরে তারপর কিভাবে ব্যাক করবো। মানে তুমি স্টার্ট করো বাসা থেকে এবং ব্যাক করো বাসাতে, এই টোটাল জিনিসটা তোমার প্ল্যানিং এর মধ্যে থাকতে হবে। সো দিস প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমার সাইকোলজিক্যাল একটা ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। যে কোনো কিছু তোমার ব্যক্তিগত বলো, পারিবারিক বলো, সামাজিক বলো, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? Remember that Deputy President Viva is always just like a straight stick to touch your own destination. তার মানে বোঝা গেছে যে তোমাকে থ্রু করবে কি করবে না সেটা কিন্তু এখানে নির্ধারণ হয়ে যাবে অলমোস্ট, ঠিক আছে? তুমি যে এই যে 2 দিন যাবো বা 3 দিন যাবো যেসব পরীক্ষাগুলি দিচ্ছো সবগুলির অ্যাসেসমেন্ট থাকবে। তোমার একটা ফাইনাল ডেস্টিনেশনে তারা পৌঁছাইতে দিতে পারবে কি পারবে না সেটা কিন্তু সে নির্ধারণ করে দেবে। সো ইউ মাস্ট বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল রিগার্ডিং দিস ইস্যু। ওকে, নেক্সট হচ্ছে যে দেয়ার ইজ অন ট্র্যাপ অন দ্য স্ট্রিট টু গো। যেমন তোমার মেবি সাম সর্ট অফ ট্র্যাপ, তুমি এখান থেকে যাচ্ছ, যাওয়ার পর দেখলা যে ওইখানে একটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তোমার রোড ব্লক হয়ে গেছে, দিস ইজ সাম সর্ট অফ বাধা, obstacle or bottleneck. Then how do you plan to go to your house? এটাও তোমার প্ল্যান থাকতে হবে, ঠিক আছে? এরকম ভাবে তোমাকে অনেক সময় দেখা যাবে ট্র্যাপে ফেলা যাবে, তুমি এক জায়গায় যাচ্ছ, যে তুমি একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলা, সো এই গর্ত থেকে তুমি উঠবা কি করে, সেই জিনিসটাও তোমার প্ল্যানিং এর মধ্যে থাকতে হবে, ঠিক আছে? ওরা মানে তোমাকে ডাইভার্ট করে একটা ট্র্যাপের মধ্যেও ফেলাইতে পারে, সেই ট্র্যাপের মধ্যে পড়লে পরে হবে না, সেখান থেকে উত্তরানো তোমার কন্টিনজেন্সি প্ল্যান, মানে বিকল্প পন্থা তোমার থাকতে হবে। সেই বিকল্প পন্থার মাধ্যমে তুমি ওখান থেকে উত্তরায় চলে আসবা, বুঝা গেছে? However, answer to the question must be tactful with your intelligence. প্রত্যেকটা জিনিস তুমি tactful মানে বুঝে শুনে, once he is asking any sort of question, so you have to listen very minutely, very carefully. তারপরে তুমি ওটা বুঝে শুনে উত্তর দাও। তুমি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি উত্তর দিলা, নট দ্যাট। তুমি ওইটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাথার মধ্যে চিন্তা করতে হবে, হ্যাঁ এটা আমি তো জানি, সো আই হ্যাভ টু আনসার লাইক দ্যাট। এবং এটার ক্ষেত্রে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট
বাংলাতে কোশ্চেন করলে পরে বাংলাতে উত্তর দিবা, ইংরেজিতে কোশ্চেন করলে পরে ইংরেজিতে উত্তর দিবা। ট্রাই টু ডু দ্যাট ওয়ান, ঠিক আছে? এবং এটা অবশ্যই তোমার ট্যাক্টফুলি, ট্যাক্টফুল মানে একটু কৌশল অবলম্বন করবা, যাতে তুমি ট্র্যাপে না পড়ো বা তোমার কোনো ফলস পজিশনে না ফেলে দেয় বা তুমি কোনো অসত্য কথাবার্তা না বলে ফেলো আর কি, ঠিক আছে? সুতরাং তোমার বুদ্ধিমত্তাটা খাটাইতে হবে, বুদ্ধিমত্তাটা খাটায় তারপর ট্যাক্টফুলি তুমি হচ্ছে আনসারটা করবা। দেন তারা কনভিন্স হবে যে আই ইজ ভেরি ট্যাক্টফুল, সে বুদ্ধি নিয়ে আর কি চলে, তখন বুঝবে না ইউ ক্যান মেক ইট থ্রু, ঠিক আছে? One of the most common reasons of your rate card is immaturity or over maturity. You must respect your age. Try to express actually what you are with your family, friends, and others. তারপরে এর আগে আমি বলেছি যে মানে ওভার ম্যাচুরিটি দেখানোর কোনো অবকাশ নাই, যে ইম্যাচুরিটি, যে তুমি মানে ওরকমভাবে ডিসাইসিভ না, তোমার কথাবার্তার মধ্যে ওরকমভাবে ইম্যাচুরিটি চলে আসতেছে, ঠিক আছে? তুমি একটা বলতেছো, পরে আবার এটা সুইচ করে আরেকটা চেঞ্জ করে ফেলতেছো, তার মানে তোমার ম্যাচুরিটি লেভেলটা ওইটা ওইভাবে আসে নাই। সো ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ইম্যাচিউর, ওরকম টাইপ করা যাবে না। আবার ওভার ম্যাচিউর এটাও করা যাবে না। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে কত কিছু তোমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে, রেখে তারপর তোমার হচ্ছে ডিবি ভাইবাটা ফেস করতে হবে, বুঝে গেছে? Some question for you that to make you emotional, however be easy in your answer. তোমাকে হয়তোবা একটা ইমোশনাল বানাই পেতে পারে, এরকম টাইপের কি হয়তোবা বলতে পারে যে তোমার বাবা তো অমুক জায়গায় অমুক করে গেছে, কি আমার বাবা এরকম করছে, কি ব্যাপার, এরকম ইমোশনাল বানাই ফেলে তখন একটা কোশ্চেন করলো, কোশ্চেন তুমি উল্টা পাল্টা অ্যান্সার দিয়ে দিলা, কেন? তুমি তো তোমার বাবার ছিল, তুমি ধরো তোমার 20 বছর বয়স, তুমি তো এতদিন যাবত বাবাকে দেখছো, হঠাৎ করে এটা বললো, বলার পরে তুমি বিশ্বাস করে তুমি লাভ দিয়ে উঠলা, কেন? তোমার বোনের সম্বন্ধে কথাবার্তা বললো, তোমার মায়ের সম্বন্ধে কথা বললো, বা তোমার চাচার সম্বন্ধে কথাবার্তা বললো, বলে তোমাকে ইমোশনাল বানাই ফেলো, ইমোশনাল বানাই ফেলে তুমি তখন অন্যরকম অ্যান্সার দিলা, সেটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। কোনোভাবেই তাদের সামনে কোনো ইমোশনটা দেখানো যাবে না, তুমি একটা নর্মাল ডিসেন্ট ওয়েতে যে ধরনের ইন্টারভিউ দেওয়া হয় সেইভাবে তোমরা ইন্টারভিউটা ফেস করবে, বুঝে গেছে? Sometimes question can be repeated. You should not feel bothered about any question of repetition. মানে ওই যে আমি বললাম যে তোমার ধরো ইনিশিয়াল স্টেজে তোমার একটা কোশ্চেন করলো, করে তারপরে 15 মিনিট পরে আবার সেম কোশ্চেন করতেছে, তাহলে তুমি মেবি লিটল বিট ইরিটেটেড, লিটল বিট অ্যানয়েড এরকম হয়ে যেতে পারো। তারা ওইটাও দেখবে যে তুমি ওরকম ভাবে হচ্ছো কিনা, যে মানে একটা আনন্যাচারাল কোশ্চেন করলো, একটা আনওয়ান্টেড কোশ্চেন করলো, সেটা আবার রিপিট করলো, তুমি অটোমেটিক্যালি তোমার ইমোশনে লাগতে পারে, বা তুমি মনে হবে যে না, why he is asking this sort of question, তোমার মনে করার কোনো অবকাশ নাই। whatever you will ask, you will answer accordingly. যদি এরকম ভাবে রিপিটেড কোনো কোশ্চেন থাকে, ওইখানে যেটা আনসার দিছো সেই আনসারটাই তোমাদের এমনি সহজাত আমাদের মনোবৃত্তি, যে আমাদের মনের মধ্যে যে সত্য জিনিসটা আছে, আমার বিবেক বলে যে জিনিসটা আছে, সেটা যদি আমি সঠিক স্বচ্ছ রাখি, তারপরে সত্য জিনিসটা সবসময় বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাই তো সত্য জিনিসটা। সো তুমি ট্রুথ অলওয়েজ গেটস দ্য প্রায়োরিটি। সো তুমি প্রথমে একটা বললা, পরে এসে একই জিনিস বলবা, তোমার মনের মধ্যে যে কোশ্চেনটা আনসারটা আছে, তোর বিবেক যেটা বলে সেটাই তুমি আনসার করবা, তাছাড়া অন্য কোনো কিছু বলা দরকার নেই, কোনো ফেব্রিকেটেড কোনো ইনফরমেশন বলা দরকার নেই, কোনো ডেভিয়েটেড ইনফরমেশন কোনো রকম বলা দরকার নেই, বুঝতে পারছো? Don't be excited, be smart, answer to the point of the question. মানে অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার বললো যে আজকে ক্রিকেট খেলা আছে, ঠিক আছে না, ক্রিকেট খেলা আছে আজকে তোমার ধরো মানে ইন্ডিয়া এবং হচ্ছে বাংলাদেশ খেলা আছে, ঠিক আছে না, আমাদের মিরপুর স্টেডিয়ামে আছে, এরকম টাইপের। তো এইটা দেখে তুমি মানে কয়টার সময় খেলা যদি বলে, তাহলে তুমি
টাইমটা তুমি যদি জানো তাহলে পরে তুমি বলে দিবা যে হ্যাঁ আজকে খেলা তোমার রাত 7টা থেকে আছে আর বিকাল 4টা থেকে আছে, ঠিক আছে? ওরকম পুরো স্পেসিফিক পয়েন্টে স্পেসিফিক আনসারটা দিতে হবে, ঠিক আছে? তুমি যদি না জানো যে আজকে খেলা আছে, ঠিক আছে, আজকে খেলা আছে, তুমি বলবা যে আজকে বিকালের দিকে খেলা আছে। যদি আবার টাইমটা জানতে চাই তাহলে স্পেসিফিক টাইম জানতে তুমি যদি জানো তাহলেই বলবা, আর না হলে পরে তোমার বলা দরকার নেই। Even অনেক কোশ্চেন আছে যে তুমি সব কোশ্চেনের আনসার জানবা, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, ইট ইজ নট অলসো এক্সপেক্টেড যে তুমি সব কোশ্চেনের আনসার দিতে পারবা, ইট ইজ নট, মানে তারা কখনোই চাবে না যে এরকম ভাবে তুমি সব কিছু জানতে হবে, এরকম টাইপ না। বাট যেটুকু জানা দরকার সেটুকু অবশ্যই, মানে তারা চিন্তা করবে যে তুমি এই লেভেলে, এই ম্যাচুরিটিতে, এই বয়সে তোমার কতটুকু জানা তোমার দরকার, সেইটুকু যেন তোমার কাছ থেকে ওই আনসার গুলো পায়, ঠিক আছে? মানে ওই যে এরকম ভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো না যে তোমার আমেরিকার ফরেন পলিসি তুমি বলো, হি উইল নট আস্ক লাইক দ্যাট। বাট তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে বাংলাদেশের সংবিধান সম্বন্ধে তুমি বলো, এটা রেলিভেন্ট। বাট ওই ফরেন পলিসি আমেরিকার, এটা তো আমার অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না। এইগুলি তোমাকে ওইভাবে অ্যানালাইসিস করে তোমাকে জানতে হবে এবং ওইভাবে তোমাকে আনসার করতে হবে, বুঝতে পারছো? Okay, this is up to your DP Viva. Just in general, I have discussed all those issues, and then if you have any question or any query, just let me know.